नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, उमा विद्या संकुल यूट्यूब चेनल में आप सबનું हार्दिक स्वागत है। આપણે ગયા લેક્ચરમાં પ્રકરણ 6 બેરોજગારી વિશે વાત કરી હતી। બેરોજગારી એટલે શું? બેરોજગારી ઉદ્ભવવાના કારણો, એમાં આપણે 5 કારણો જોયા હતા। બેરોજગારી ઉદ્ભવવાના કારણોમાં આપણે 5 કારણ જોયા હતા। છઠ્ઠું કારણ બેરોજગારી ઉદ્ભવવાના કારણમાં चार थी 5 कारण जोया, तेमांथी आपणे पांचमुं छे त्यां पहोंच्या छीए ने आपणे रिपीट करशुं। व्यवहारिक शिक्षणनुं नीचुं प्रमाण। बेरोजगारी उद्भववाना कारणोमां बेरोजगारी उद्भववाना कारणोमां सेंट्रल स्टेटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन जेवी संस्थानी वात के भगवती समितिमां आपेलुं छे। बेरोजगारी उद्भववाना कारणों पहेलो कारण आपणे जोयुं हतुं वस्ती वृद्धिनो ऊंचो दर, रोजगारीनी तकोमां वधारो, बचत अने मूडीरोकाणनो नीचो दर, मूडीप्रधान उत्पादन पद्धति, व्यवसायिक शिक्षणनुं नीचुं प्रमाण। आटला मुद्दा आपणे जोया हता। व्यवसायिक शिक्षणनुं नीचुं प्रमाण। हवे बेरोजगारी उद्भववाना कारणोमां व्यवसायिक शिक्षणनुं नीचुं प्रमाण केवी रीते के बेरोजगारी उद्भवे छे? तो के खामीयुक्त शिक्षण पद्धति। बेरोजगारी उद्भववाना कारणों शिक्षण पद्धति है खामीयुक्त होय छे। बदलाती जती कार्य पद्धति मुजबना शिक्षणनो अभाव। अत्यारे टेक्नोलॉजी में अने बधामां नवा संशोधनों में नवा साधनों में फेरफार थयो छे। हवे ई मुजब कार्य पद्धति जे शिक्षणनी छे ई मुजब न चाले, बरोबर। बदलाती जती कार्य पद्धतिनो अभाव। अत्यारे जे टेक्नोलॉजी छे ई प्रमाणे शिक्षण पद्धति में कोई सुधारो वधारो थयो न होय एटले ई शिक्षण खामीयुक्त गणाशे। ऊंचा आर्थिक विकास ने कारणे केळवायेल टेक्नोलॉजी ज्ञान धरावता श्रमिकोनी जरूर। ऊंचा आर्थिक आपणो देश छे ई आर्थिक विकास करे छे, आर्थिक विकसतो देश छे आपणो देश छे ई विकसतो देश छे। तो जेना कारणे टेक्नोलॉजी ज्ञान धरावता श्रमिकोनी जरूर। ई ज्ञान धरावता श्रमिकोनी जरूर होय। जेम के पहेला छे सादो मोबाइल आवतो, हवे एवा श्रमिकोनी जरूर पड़े छे के स्मार्टफोन धरावता होय। तो एवा टेक्नोलॉजी ज्ञान धरावता श्रमिकोनी जरूर होय। अने उच्च आर्थिक विकासने कारणे केवा श्रमिकोनी जरूर होय? तो के उच्च ज्ञान धरावता टेक्नोलॉजीनुं ज्ञान धरावता श्रमिकोनी जरूर होय, बरोबर। तो एवा श्रमिको मळता न होय तो पण बेरोजगारी उद्भवे छे। व्यवसायिक शिक्षण ओछुं होवाथी रोजगारीनी क्षमतानो अभाव। हवे व्यवसायिक जे शिक्षण छे ई ओछुं होवाथी रोजगारीनी क्षमतानो शुं होय छे? अभाव जोवा मळे। रोजगारीनी तमारे आपणी जे क्षमता होय रोजगारीनी एमां अभाव जोवा मळे। शुं काम? के जे शिक्षण तमारे मेळववानुं छे, जे क्षेत्रमां काम करवानुं छे एनो ज्ञाननो अभाव होय अने एनुं ज्ञान तमे ओछुं धरावता होय एटले रोजगारीनी क्षमतानो शुं जोवा मळे छे? अभाव जोवा मळे छे। भारत में शिक्षकोनी वधती जती बेरोजगारीनुं एक महत्व कारण छे खामीयुक्त शिक्षण पद्धति। आ छे ए महत्वनुं कारण बने छे खामीयुक्त शिक्षण पद्धति। दरेक क्षेत्रे बदलाती जती कार्य पद्धतिने अनुरूप काम करी शके तेवा श्रमिको तैयार करवामां आजनी प्रणाली पूरती सफल थई शकती नथी। आर्थिक विकासना दरने ऊंचो लई जवाना हेतुथी उद्योग क्षेत्र, खेती क्षेत्र और अन्य क्षेत्रों जेवी टेक्नोलॉजी यांत्रिकरण अपनाववामां आव्युं तेना कारणे आ पद्धति अने अनुरूप केळवायेल टेक्नोलॉजीनुं ज्ञान धरावता श्रमिकोनी जरूर पड़े छे। परंतु तेनाथी विपरीत स्थिति के वर्तमान शिक्षण पद्धति में जो परिणामे आवा कुशल श्रमिको मळता नथी, कारण के शिक्षण क्षेत्रे व्यवसायिक शिक्षणनुं प्रमाण खूब ज ओछुं छे। वर्तमान शिक्षण मानवीनुं मानसिक अने शारीरिक घडतर करवामां निष्फळ निवड्युं छे। वर्तमान जे शिक्षण छे ई मानवीनुं शारीरिक अने मानसिक घडतर करवामां निष्फळ निवड्युं छे। तेथी शिक्षण मेळव्या पछी पण व्यक्ति स्वरोजगारी मेळवी शके तेटली पण तेनामां क्षमता आवती नथी अने बेरोजगारीनी समस्यानो भोग बने छे। टूंकमां खामीयुक्त आपणी शिक्षण पद्धति छे एमां खामी रहेली छे। नवी टेक्नोलॉजी नवी ज्ञान धरावता जे क्षेत्र में एने ज्ञान मळवुं जोईए, शिक्षण मळवुं जोईए, मळतुं नथी, जेथी करीने बेरोजगारी उद्भवे छे। तमे मित्रों, विद्यार्थी मित्रों, बेरोजगारी उद्भववाना कारणोमां तमे
જ્યારે વ્યવસાયિક શિક્ષણનું નીચું પ્રમાણ પહોંચો લખો ત્યારે તમે આ રીતે મુદ્દા પાડીને લખી શકો. ખામીયુક્ત શિક્ષણ પદ્ધતિ, બદલાતી જતી કાર્ય પદ્ધતિ મુજબના શિક્ષણનો અભાવ, ઊંચા આર્થિક વિકાસને કારણે કેળવાયેલ ટેકનોલોજી જ્ઞાન ધરાવતા શ્રમિકોની જરૂર, વ્યવસાયિક શિક્ષણ ઓછું હોવાથી રોજગારીની ક્ષમતાનો અભાવ. આ રીતે તમે વ્યવસાયિક શિક્ષણનું નીચું પ્રમાણ એ મુદ્દામાં આ રીતે મુદ્દા પાડીને તમે લખી શકો છો. હવે છઠ્ઠો પોઈન્ટ છે માનવ શક્તિના આયોજનનો અભાવ. માનવ શક્તિના આયોજનનો અભાવ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ટેક્સ્ટમાં જે આપેલ છે એ ફકરા મુજબ આપેલ છે. અત્યારે આપણે જે લખીએ છીએ એ પોઈન્ટ વાઇઝ લખીએ છીએ કારણ કે એના માટે તમને તરત યાદ પણ રહી જાય અને ફકરા ટાઈપ આપણે લખી એના કરતાં મુદ્દા પાડીને લખી તો એના આપણા માર્કમાં પણ વધારો થાય છે અને તમને ઝડપથી યાદ રહી જાય. એટલા માટે થઈને આપણે જે ફકરા ટાઈપ છે અને મુદ્દા ટાઈપમાં આપણે જવાબ લખીએ છીએ. માનવ શક્તિના આયોજનનો અભાવ. જે સમયે જે પ્રકારના શ્રમિકોની જરૂર હોય તેવી શિક્ષણ વ્યવસ્થા ઊભી નથી થઈ. આ કારણ આપણે ઓલું વ્યવસાયિક શિક્ષણનું નીચું પ્રમાણ એમાં લાગુ પડે છે.
કે જે સમયે જે પ્રકારના શ્રમિકોની જરૂર હોય એવી શિક્ષણ વ્યવસ્થા ઊભી નથી થઈ. શ્રમ પુરવઠાની જરૂરિયાતના અંદાજ વિના શિક્ષણનો વ્યાપ વધારવામાં આવ્યો છે. શ્રમ પુરવઠાની જરૂરિયાતના અંદાજ વિના ખબર નથી કે કયા ક્ષેત્રમાં કયા લોકોની જરૂર પડે છે, શ્રમિકોની જરૂર પડે છે, એના અંદાજ વિના શિક્ષણનો વ્યાપ વધારવામાં આવે છે. એટલે માનવ શક્તિના ટૂંકમાં આયોજનનો શું છે, આપણા દેશમાં અભાવ જોવા મળે છે. પરિણામે શિક્ષણ મેળવવા છતાં બેકારી. સરકાર શું કરે છે કે શિક્ષણનો વ્યાપ વધારતી જાય છે, પરિણામે શિક્ષણ મેળવે છે છતાં લોકો બેકાર રહે છે. કારણ કે જે ક્ષેત્રમાં આપણને રોજગારી મળે છે એ ક્ષેત્રનો વ્યાપ વધારવામાં નથી આવતો. શિક્ષણનો વ્યાપ એમનેમ વધતો જાય છે છતાં જ્યાં જરૂર છે એવી શિક્ષણ પદ્ધતિ મળતી નથી. એટલા માટે થઈને લોકો શું રહે છે, બેકાર રહે છે. ઉચ્ચ લાયકાત ધરાવતા લોકો છે એ વિદેશમાં વયા જાય છે, જેને ડ્રેન ઓફ બ્રેન કહેવામાં આવે છે. ખાસ કરીને ડ્રેન ઓફ બ્રેન એવું એક વાક્યમાં પૂછાય તો શું? તો ડ્રેન ઓફ બ્રેન એટલે કે ઉચ્ચ લાયકાત ધરાવતા ડૉક્ટરો, એન્જિનિયરો છે એ લોકો વિદેશમાં કામ કરવા વયા જાય છે, કેમ કે એ લોકો જેવી લાયકાત ધરાવે છે એવું એને આપણા દેશમાં કામ મળતું નથી. કામ મળે છતાં એને એવી રોજગારી મળતી નથી, એને એવું એ લોકો એટલું કમાઈ શકતા નથી. એટલા માટે થઈને વિદેશમાં જાય છે અને વિદેશના પરિણામ શું આવે છે કે વિદેશના લોકોને એનો લાભ મળે છે. પરિણામે વિદેશના લોકોને એનો લાભ મળે છે, કેમ કે એને આપણા દેશમાં એવી રોજગારી મળતી નથી, એવું કામ મળતું નથી. એટલે એ લોકો વિદેશમાં જાય છે અને વિદેશમાં જઈને કામ કરે છે. પરિણામે વિદેશના લોકોને જે લાભ મળે છે એ આપણા દેશમાં આપણા જ લોકોનો લાભ આપણને મળતો નથી. શું કામ? કે આપણે માનવ શક્તિનું આયોજન છે એમાં એનો અભાવ છે. હવે એ મુદ્દો આપણે આખો જોઈએ. ભારતમાં આયોજનકાળ દરમિયાન માનવ શક્તિનું યોગ્ય આયોજન થતું નથી. ભારતમાં આયોજનકાળ દરમિયાન માનવ શક્તિનું યોગ્ય આયોજન નથી થતું. દેશમાં વર્તમાન સમયે જે પ્રકારના શ્રમની માંગ છે, અત્યારે આપણે કયા શ્રમની માંગ છે એ પ્રમાણે શ્રમનો પુરવઠો પ્રાપ્ત થાય તેવા પ્રકારની માનવ શક્તિનું આયોજન કરવા માટેની શિક્ષણ વ્યવસ્થા ઊભી થઈ નથી. હાલમાં આપણે કેવા શ્રમની જરૂર છે તો એ જ પ્રકારનો શિક્ષણનો વ્યાપ વધારવો, કામ મળવું, તો એવી વ્યવસ્થા ઊભી થતી નથી. દેશના આર્થિક વિકાસમાં કેટલા અને કેવા પ્રકારના માનવ શ્રમની જરૂર ઊભી થશે તે ચોક્કસ અંદાજ કર્યા વગર શિક્ષણનો વ્યાપ વધારવામાં આવે છે. ભવિષ્યમાં દેશમાં કયા પ્રકારની આર્થિક વિકાસની જરૂર પડશે અને કયા શિક્ષણમાં કયા પ્રકારમાં શિક્ષણનો વ્યાપ વધારવાનો જોઈએ કે એવો કોઈ અંદાજ લગાડ્યા વગર જેમ હાલે છે એમ બધું હાલવા દે છે બધા, અને તે અંગેના ચોક્કસ અંદાજ કર્યા વગર શિક્ષણનો વ્યાપ વધારવામાં આવે છે. પરિણામે પ્રતિ વર્ષે લાખો શિક્ષિત યુવાનો ડિગ્રી મેળવે છે. પરિણામ શું આવે છે કે પ્રતિ વર્ષે લાખો શિક્ષિત લોકો છે એ ડિગ્રી મેળવે છે, જેમની પાસે વર્તમાન આર્થિક વિકાસને અનુરૂપ, જેની પાસે અત્યારનો જે આર્થિક વિકાસને અનુરૂપ જ્ઞાન, તાલીમ, શિક્ષણ ન હોવાથી, જે અત્યારે આપણે જેવું એને જ્ઞાન, તાલીમ, શિક્ષણ જોઈ એવું વર્તમાન સમયમાં વિદ્યાર્થીઓને ન હોવાથી બેરોજગારીનો એ લોકો શું બને છે, ભોગ બને છે. કેમ કે એને અત્યારે જેવો વર્તમાન સમયમાં જે જ્ઞાન હોવું જોઈએ એવું જ્ઞાન વિદ્યાર્થીઓને હોતું નથી. ડિગ્રી મેળવે છે પણ એને એવી એનામાં આવડત નથી હોતી, એટલે એ લોકો બેરોજગારીનો ભોગ બને છે. આ માનવ શક્તિના આયોજનની ખામીનું સીધું પ્રમાણ છે. આ માનવ શક્તિના આયોજનની ખામીનું સીધું પ્રમાણ છે કે માનવ શક્તિના આયોજનમાં ખામી છે. કેટલાક સંજોગોમાં રોજગારી કે વિકાસની અપૂરતી તકોને કારણે આપણે પહેલા બીજો જ મુદ્દો જોયો હતો કે રોજગારીની તકોમાં ધીમો વધારો. આ મુદ્દો આપણે જોયો હતો વિદ્યાર્થી મિત્રો. કેટલાક સંજોગોમાં રોજગારી કે વિકાસની અપૂરતી તકોને કારણે હવે આપણા દેશમાં રોજગારીની અપૂરતી તકો હોય એટલે ઉચ્ચ લાયકાતવાળા લોકો છે એ ઉચ્ચ લાયકાત ધરાવતા ડૉક્ટરો, એન્જિનિયરો દેશમાં યોગ્ય કામ ન મળતા એ લોકો વિદેશમાં જાય છે. જેમ બ્રિટિશ શાસનમાં સોનાનો એકતરફી પ્રથા, ડ્રેન ઓફ ગોલ્ડ ભારતમાંથી બ્રિટન તરફ જોવા મળેલ, એવી જ રીતે વર્તમાનમાં બુદ્ધિધનનો એકતરફી પ્રવાહ, ડ્રેન ઓફ બ્રેન
ભારતમાંથી વિદેશ તરફનો જોવા મળે છે। જેમ કે બ્રિટિશ શાસનમાં જ્યારે આપણે ઓલું અંગ્રેજોનું શાસન હતું ત્યારે સોનાનો એકતરફી પ્રથા ડ્રેન ઓફ ગોલ્ડ ભારતમાંથી બ્રિટન તરફ જોવા મળે, ત્યારે આપણા દેશમાંથી સોનું વિદેશમાં જાતું હતું। એવી જ રીતે અત્યારે શું થાય છે, આપણા ભારતના લોકોનું બુદ્ધિ છે, આવડત છે, એનો આપણને લાભ મળતો નથી અને ડ્રેન ઓફ બ્રેન એટલે કે ભારતમાંથી વિદેશ તરફ જોવા મળે છે। પરિણામ શું આવે છે કે ઉચ્ચ લાયકાત ધરાવતા વ્યક્તિઓ, ડૉક્ટરો, એન્જિનિયરિંગનો આપણને લાભ મળતો નથી, કેમ કે આપણે એવી રોજગારીનું સર્જન કરી શક્યા નથી। આ બેરોજગારી ઉદ્ભવના કારણનો છઠ્ઠો મુદ્દો માનવ શક્તિના આયોજનનો અભાવ। હવે આવે છે સાતમો મુદ્દો, જાહેર ક્ષેત્રની બિનકાર્યક્ષમતા। રોજગાર આપી શકે તેવા ખાનગી ક્ષેત્ર પર અંકુશ। ફકરા ટાઈપ આપણને જે મુદ્દા સમજાવ્યા છે ને, ફકરા ટાઈપ આપણને જે વસ્તુ સમજાવી આપણે મુદ્દા પાડીને લખી છે, જેથી કરીને તમને યાદ રહી જાય, સમજવામાં આવે અને માર્ક પણ મળે। જાહેર ક્ષેત્રની બિનકાર્યક્ષમતા। હવે સરકારે શું કર્યું કે ખાનગી ક્ષેત્ર અને જાહેર ક્ષેત્ર, એમાંથી જાહેર ક્ષેત્રને વધારે મહત્વ આપ્યું, ખાનગી ક્ષેત્ર પર અંકુશ મૂક્યો અને જાહેર ક્ષેત્રને વધારે મહત્વ આપ્યું સરકારે। એટલે શું થયું, જાહેર ક્ષેત્રને વધુ મહત્વ, એકમો વધારે, જાહેર ક્ષેત્રના એકમો વધાર્યા, મૂડીરોકાણ મૂડીરોકાણ છે એ પણ જાહેર ક્ષેત્ર ઉપર વધારે કર્યું સરકારે। નબળી કાર્યક્ષમતાને લીધે અંદાજ કરતાં નબળી રોજગારીનું સર્જન, નબળી કાર્યક્ષમતાને લીધે અંદાજ કરતાં નબળી રોજગારીનું પરિણામ શું આવ્યું કે નબળી રોજગારીનું સર્જન થયું। જે અંદાજ લગાડ્યો હતો એના કરતાં નબળી રોજગારીનું સર્જન થયું। રોજગારી આપી શકે કયું ક્ષેત્ર, તો કે ખાનગી ક્ષેત્ર, તો એના ઉપર સરકારે શું કર્યું, અંકુશ મૂક્યો। હવે આઝાદી પછી ભારતમાં ખાનગી ક્ષેત્ર કરતાં જાહેર ક્ષેત્રનો વિકાસ કર્યો, એ વિકાસને વધારે મહત્વ આપ્યું, જાહેર ક્ષેત્રના એકમોની સંખ્યા અને તેમાં મૂડીરોકાણમાં ખૂબ વધારો કર્યો। હવે ખાનગી ક્ષેત્ર કરતાં જાહેર ક્ષેત્ર છે એમાં જ એકમો વધાર્યા, મૂડીરોકાણ પણ એમાં કર્યું। જાહેર ક્ષેત્રે રોજગારી સર્જનના જે અંદાજો કરવામાં આવ્યા હતા તે પ્રમાણની રોજગારીનું સર્જન કરવામાં જાહેર ક્ષેત્ર નબળી કાર્યક્ષમતાને કારણે સફળ નથી થયા। હવે જાહેર ક્ષેત્રમાં જે લોકો કામ કરતા હોય એ નબળા પુરવાર થાય, જાહેર ક્ષેત્રની કાર્યક્ષમતા ઓછી હોવાથી
નબળા પુરવઠિયા પરિણામે રોજગારી આપી શકે તેવા ખાનગી ક્ષેત્ર ઉપર જાહેર ક્ષેત્રના વિકાસ હેતુસર અંકુશો મૂકવામાં આવ્યા. હવે રોજગારી આપી શકે એવા ખાનગી ક્ષેત્ર છે એના ઉપર સરકારે અંકુશ મૂકી દીધો. ખાનગી ક્ષેત્રના વિકાસ માટે પૂરતું ધ્યાન પણ ન આપવામાં આવ્યું. રોજગારીની તકો ઓછી ઊભી થઈ અને બેરોજગારીમાં વધારો થયો. ખાનગી ક્ષેત્ર ઉપર અંકુશ મૂક્યો અને ખાનગી ક્ષેત્ર ઉપર અંકુશ મૂક્યો એટલે રોજગારીની તકોમાં વધારો થયો નહીં. પરિણામે લોકો શું બન્યા? બેરોજગાર બન્યા. શું કામ? કે સરકારે જાહેર ક્ષેત્ર ઉપર વધારે મહત્વ આપ્યું. આ 7મો મુદ્દો હતો આપણો. હવે 8મો મુદ્દો છે કૃષિ ક્ષેત્રના વિકાસની અવગણના. બેરોજગારી ઉદ્ભવવાનો કારણમાં 8મો મુદ્દો છે કૃષિ ક્ષેત્રના વિકાસની અવગણના. કૃષિ ક્ષેત્રના વિકાસની અવગણના. આપણો દેશ છે એ કૃષિ પ્રધાન દેશ છે. મોટા ભાગના લોકો કૃષિ પર આધારિત ખેતી પર આધારિત. પંચવર્ષીય યોજનામાં કૃષિ ક્ષેત્રને ઓછું મહત્વ. પંચવર્ષીય યોજનામાં કૃષિ ક્ષેત્રને ઓછું મહત્વ. રોજગારી આયોજનનો અભાવ. પંજાબ હરિયાણાને હરિયાળી ક્રાંતિનો લાભ. પંજાબ અને હરિયાણા જેવા રાજ્યને શું મળ્યો છે? હરિયાળી ક્રાંતિનો લાભ મળ્યો. સિંચાઈ, વસ્તીનું ભારણ, અપૂરતું કૃષિ ધુરાણ, જે કૃષિ ધુરાણ અપૂરતું કૃષિ ધિરાણ, અપૂરતું કૃષિ ધિરાણ જેવી મોસમી અને પ્રચ્છન્ન બેરોજગારી. હવે રોજગારી ઉદ્ભવવાના કારણોમાં કૃષિ ક્ષેત્રના વિકાસની અવગણના કરવામાં આવી. હવે આપણો દેશ છે એ કૃષિ પ્રધાન દેશ છે. સરકારે કૃષિ ઉપર એટલું બધું ધ્યાન ન આપ્યું, એટલો બધો વિકાસ ન કર્યો,
મોટા ભાગના લોકો છે એ ખેતી ઉપર આધારિત હતા. આપણો દેશ છે એ કૃષિ પ્રધાન દેશ છે. મોટા ભાગના લોકો છે એ ખેતી ઉપર આધારિત રહેતા. પંચવર્ષીય યોજનામાં કૃષિ ક્ષેત્રને ઓછું મહત્વ આપવામાં આવ્યું. 5 વર્ષની જે આપણે 1951થી સરકારે રચના કરી પંચવર્ષીય યોજના, એમાં કૃષિ ક્ષેત્રને ઓછું મહત્વ આપવામાં આવ્યું. રોજગારીના એટલે આયોજનનો અભાવ બન્યો. હવે અમુક રેડા ખેડા પંજાબ, હરિયાણા જેવા રાજ્યોને હરિયાળી ક્રાંતિનો લાભ મળ્યો. સિંચાઈ, વસ્તી, પછી શું થાય, સિંચાઈ, સરકારે ખેતીમાં બહુ ધ્યાન ન આપ્યું, ખેતીનો વિકાસ ન કર્યો, એટલા માટે થઈને વસ્તીનું ભારણ વધતું ગયું. એમ અપૂરતું કૃષિ ધિરાણ, હવે જે પ્રમાણે ધિરાણ મળવું જોઈએ ખેડૂતોને એ પ્રમાણે એટલું મળતું નહોતું, એટલે લોકોએ શું કર્યું, ખેતી કરે નહીં. અને પછી શું થાય, મોસમી અને પ્રચંડ બેરોજગારી ઉદ્ભવે. મોસમી અને પ્રચંડ બેરોજગારી એટલે શું, એ આપણે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે પેલા મુદ્દામાં ચર્ચા કરી હતી. બેરોજગારીના પ્રકારોમાં આપણે મોસમી અને પ્રચંડ બેરોજગારી જોઈ હતી. ભારત, હવે આ મેં તમને મુદ્દા વાઇઝ સમજાવ્યું. હવે હું તમને એને આપણે બુકમાં આપ્યું છે એ પ્રમાણે સમજાવું, જેથી કરીને તમને એ મુદ્દો વધારે મગજમાં બેસે. ભારત કૃષિ પ્રધાન દેશ છે અને ભારતની મોટાભાગની વસ્તી ગામડામાં વસે છે. આ વસ્તી મોટે ભાગે રોજગારી ક્ષેત્રે, કૃષિ ક્ષેત્ર પર ગામડામાં રહેતા હોય, એ લોકો રોજગારી શેના ઉપર આધાર રાખે, ખેતી ઉપર. તેથી કૃષિ ક્ષેત્ર વધારે રોજગારી પૂરી પાડે તેવું આયોજન જરૂરી છે. એટલે ખેતીનું ક્ષેત્ર છે એ વધારે રોજગારી આપે એવું આયોજન કરવું જોઈએ, એ આયોજન જરૂરી બને છે. પરંતુ ભારતની આર્થિક વિકાસ નીતિમાં કૃષિ ક્ષેત્ર કરતાં અન્ય ક્ષેત્રોને વધારે મહત્વ આપવામાં આવ્યું. હવે આપણે જેમ ભારતનો આર્થિક વિકાસ કરતા જાય છીએ, એમ એને કૃષિ ક્ષેત્ર કરતાં બીજા ક્ષેત્રને વધારે મહત્વ આપવામાં આવ્યું. પરિણામ સ્વરૂપ કૃષિ ક્ષેત્રના વિકાસને ઓછું મહત્વ અપાતા કૃષિ ક્ષેત્રનો યોગ્ય વિકાસ થઈ શક્યો નહીં. પરિણામે કૃષિ વિકાસને ઓછું મહત્વ આપ્યું, તેથી કૃષિ ક્ષેત્રનો યોગ્ય વિકાસ થઈ શક્યો ન હોવાથી તેમાં રોકાયેલ શ્રમિકોને પૂરા સમયની રોજગારી મળી શકે. તેમાં કૃષિ ક્ષેત્રમાં જે શ્રમિકો જોડાયેલા હોય એને પૂરા સમયની રોજગારી મળી શકે તેવું નક્કર આયોજન થઈ શક્યું નહીં. ખેતી ક્ષેત્રમાં જોડાયેલ શ્રમિકો હોય એને પૂરતી રોજગારી મળી શકે એવું નક્કર આયોજન કરવામાં આવ્યું નહીં. કૃષિ ક્ષેત્ર આવેલ હરિયાળી ક્રાંતિનો લાભ પણ દેશમાં પંજાબ, હરિયાણા જેવા અમુક રાજ્યોને જ થયો. હવે આપણા દેશમાં અમુક રાજ્યોને જ કૃષિ ક્ષેત્રનો લાભ થયો. તેથી કૃષિ ક્ષેત્રે સાર્વત્રિક રોજગારીમાં તકોમાં વધારો ના થઈ શક્યો. વધતી વસ્તીનું કૃષિ ક્ષેત્ર પર ભારણ. હવે વસ્તી વધતી જાય એમ ખેતી ઉપર લોકો વધારે આધાર રાખવા માંડ્યા. અપૂરતી સિંચાઈની સગવડ, સિંચાઈની પણ સગવડ એટલી નહોતી. કૃષિ ધિરાણની અપૂરતી સગવડ, જેટલું ધિરાણ મળવું જોઈએ ખેડૂતોને એ પણ મળતું નહોતું. વરસાદની અનિશ્ચિતતા, વરસાદે આવે ન આવે. કૃષિ ક્ષેત્રના અન્ય જોખમોને કારણે ભારતમાં કૃષિ ક્ષેત્રનો વિકાસ પૂરતો થયો નથી. હવે આવા અમુક કુદરતી અને માનવસર્જિત જોખમો હોય એટલે ભારતમાં જે કૃષિનો વિકાસ થવો જોઈએ એવો થયો નહીં. તેમજ ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં બિન કૃષિ ક્ષેત્રનો પણ અપૂરતો વિકાસ થયો. તેથી ખાસ કરીને કૃષિ ક્ષેત્ર પર આધારિત ગ્રામીણ શ્રમિકોમાં મોસમી બેરોજગારી, એટલે જે લોકો ખેતી ઉપર આધારિત રહેતા એ શ્રમિકોમાં મોસમી બેરોજગારી અને પ્રચ્છન્ન બેરોજગારી વ્યાપક પ્રમાણમાં જોવા મળે છે. એટલે કે બેરોજગાર ન હોય છતાં બેરોજગાર લોકો હોય, કામ મળવા છતાં છુપી બેરોજગારી પણ જોવા મળે અને મોસમી બેરોજગારી પણ જોવા મળે ગામડામાં રહેતા લોકોમાં. બેરોજગારી ઉદ્ભવના કારણોમાં આપણે 8મું કારણ જોયું, કૃષિ ક્ષેત્રના વિકાસની અવગણના. હવે 9મું કારણ છે શ્રમની ઓછી ગતિશીલતા. શ્રમની ઓછી ગતિશીલતા.
શ્રમની ઓછી ગતિશીલતા. હવે સામાજિક પરિબળો એટલે કે અમુક જગ્યાએ આપણને રોજગારી મળતી હોય છતાં આપણને અમુક સામાજિક પરિબળો એવા નડતા હોય કે જેથી કરીને આપણે ત્યાં નોકરી કરવા જતા ન હોય, રોજગારી મેળવવા ન જતા હોય. સંબંધો, આપણે જે જગ્યાએ છીએ એ જગ્યાએ આપણા સંબંધીઓ છે પણ આપણને અહીંયા રોજગારી ઓછી મળે છે તો આપણે અહીંયા જ કામ કરવાના છીએ. આપણને જ્યાં રોજગારી વધારે મળે છે તો ત્યાં આપણા કોઈ સંબંધીઓ રહેતા નથી, આપણા સગાવાલા કોઈ રહેતા નથી, આપણે અજાણ્યા વિસ્તારમાં આપણે નોકરી કરવા જતા નથી, જેથી કરીને બેરોજગારી ઉદ્ભવે. ભાષા, આપણને ભાષાનો પ્રોબ્લેમ હોય, જ્યાં રોજગારી મળે છે ત્યાં આપણને ભાષા આપણી ફાવતી નથી. ધર્મ, આપણે આપણા ધર્મમાં માની બીજા ધર્મમાં આપણે કામ કરવામાં નથી માનતા તો આપણે ત્યાં રોજગારી મેળવવા જતા નથી, રોજગારી મળતી હોય છતાં. રીત રિવાજ, આપણે આપણા રીત રિવાજમાં માનતા હોઈએ છીએ. સંસ્કૃતિ માહિતીનો અભાવ, આપણા દેશમાં આપણને ભાષાનો, આપણી રહેણી કહેણીનો, આપણે જે જગ્યાએ કામ કરવા જવાનું છે એ જગ્યાની આપણને માહિતી નથી હોતી, એટલે કે સંસ્કૃતિ માહિતીનો અભાવ. અને આપણે જે જગ્યાએ કામ કરવા જવાનું છે એ વાહન વ્યવહારની અગવડ, ત્યાં આપણને વાહન વ્યવહારની પણ અગવડ પડે છે તો આપણે ત્યાં કામ કરવા જતા નથી. એટલે કે સામાજિક પરિબળ, સંબંધો, ભાષા, ધર્મ, રીત રિવાજ, સંસ્કૃતિ માહિતીનો અભાવ, વાહન વ્યવહાર, આ બધા પરિબળો કામ કરે છે જ્યાં આપણને રોજગારી મળે છે પણ ત્યાં અમુક કારણો આવા નડતા હોવાથી આપણે ત્યાં રોજગારી મેળવવા જતા નથી. પરિણામે બેરોજગારીનો ભોગ બનવું પડે છે. ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવેલા ગામડામાં રોજગારી મેળવવા જતા નથી. હવે અમુક ઉચ્ચ શિક્ષણ પામેલા લોકો હોય એને ગામડામાં રોજગારી મળતી હોય તો એ ગામડામાં રહેવા જવાનું પસંદ નથી કરતા, કારણ કે શહેરમાં જેટલી સુવિધા હોય છે એટલી ગામડામાં હોતી નથી. એટલે કે કોઈ પણ વસ્તુ ગામડામાં મેળવવામાં પ્રોબ્લેમ થાય, સુવિધાઓ ન મળે એટલે ગામડામાં એ લોકો ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવતા લોકો હોય, ફોરવર્ડ લોકો હોય તો એ ગામડામાં રહેવા જવાનું પસંદ નથી કરતા, પરિણામે બેરોજગારીનો ભોગ બને છે. હવે એ મુદ્દાને આપણે ફકરામાં જોઈએ તો શ્રમની ઓછી ગતિશીલતા, કેટલાક સંજોગોમાં શ્રમની ઓછી ગતિશીલતાને કારણે પણ બેરોજગારીની સમસ્યા સર્જાય છે. ભારતમાં ક્યારેક સામાજિક પરિબળો, કૌટુંબિક સંબંધ, ભાષા, ધર્મ, રીત રિવાજ, સંસ્કૃતિ માહિતીનો અભાવ, વાહન વ્યવહારની અપૂરતી સગવડ તેમજ રહેઠાણની સંખ્યા જેવા કારણોસર શ્રમની ગતિશીલતામાં અવરોધો સર્જાય છે, જેને કારણે બેરોજગારીની સમસ્યા વધે છે. જે આપણે વાત કરી, ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવેલા લોકો ગામડાઓમાં, પછાત વિસ્તારોમાં કે દૂરના સ્થળોએ કામ મળતું હોવા છતાં જવા તૈયાર થતા નથી. હવે ઉચ્ચ શિક્ષણ મેળવેલા લોકો હોય ગામડામાં કે પછાત એરિયામાં એને કામ મળતું હોય છતાં એ જવા તૈયાર થતા નથી પણ બેરોજગાર રહેવાનું પસંદ કરે છે. મોટાભાગે આવી વ્યક્તિ શહેરમાં જ કામ મેળવવાનો આગ્રહ રાખતા હોય છે, જે શક્ય ના બનતા એ શું બને છે? બેરોજગાર બને છે. શહેરી જીવનના આકર્ષણો તથા સુવિધાથી આકર્ષેલા લોકો રોજગારી માટે ગામડામાં જવાનું પસંદ કરતા નથી. શહેરી જીવનમાં આકર્ષણો, શહેરનું એને આકર્ષણ હોય, શહેરની સુખ સુવિધાથી આકર્ષિત લોકો હોય તો એ રોજગારી માટે ગામડામાં જવાનું પસંદ કરતા નથી. એટલે કે શ્રમની ઓછી ગતિશીલતા, એને બીજે કામ મળે છે છતાં નથી જતા, અમુક આવા પરિબળો નડે છે જેથી કરીને બીજે કામ કરવાનું પસંદ નથી કરતા, પરિણામે લોકો બેરોજગાર રહે છે. શિક્ષણ ધરાવતા હોય છે, ઉચ્ચ લાયકાત ધરાવતા હોય છતાં એ લોકો બેરોજગાર રહે છે અમુક કારણોસર. આ 9મો મુદ્દો હતો. હવે 10મો મુદ્દો, છેલ્લો મુદ્દો, અપૂરતી માળખાકીય સુવિધા. ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં અપૂરતી માળખાકીય સુવિધા પણ બેરોજગારી સમસ્યાનું એક કારણ છે. ગામડામાં અપૂરતી વાહન વ્યવહારની સગવડ, સારા રસ્તાઓની ઓછી સગવડ. હવે આપણો દેશ વિકાસ કરે છે પણ ગામડામાં રસ્તાઓની પણ ઓછી સગવડ હોય છે. શિક્ષણ, આરોગ્ય અને વીજળીની અપૂરતી સુવિધા. હવે ગામડામાં છે શિક્ષણ પણ એવું નથી હોતું જે શહેરમાં હોય છે એવું, તો રોજગારીનું સર્જન મોટા પાયે કરી શકાતું નથી. જેમ કે ગામડામાં ઉદ્યોગ માટે સસ્તા દરે શ્રમિકો અને કૃષિ ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલા ઉદ્યોગને કાચો માલ સરળતાથી મળી શકે તેમ છે, પરંતુ ત્યાં ઉદ્યોગ માટે સતત પૂરતી વીજળીની સગવડનો અભાવ હોવાથી લોકો ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં ઉદ્યોગો સ્થાપવા તૈયાર થતા નથી. હવે કાચો માલ ગામડામાં મળી જાય છે, એને કામ કરવું હોય તો કાચો માલ ગામડામાં મળી જાય પણ એને સુવિધાઓ મળતી નથી, એટલા માટે એ લોકો ગામડામાં ઉદ્યોગો સ્થાપતા નથી. પરિણામે ત્યાં નવી રોજગારી ઊભી ન થતાં બેરોજગારી સર્જાય છે. પરિણામે ત્યાં નવી રોજગારી ઊભી થતી નથી અને લોકો શું બને છે? બેરોજગાર બને છે. ઉપરોક્ત કારણ ઉપરાંત ભારતમાં રાષ્ટ્રીય રોજગાર નીતિનો અભાવ, ઉદ્યોગ ધંધાને પ્રોત્સાહન મળે તેવા વાતાવરણનો અભાવ.
કુદરતી સંસાધનનો અપૂરતો ઉપયોગ પણ બેરોજગારીની સમસ્યા વધારવા માટે જવાબદાર હોય છે. એટલે કે આ છેલ્લો મુદ્દો એમ કહેવા માંગે છે કે ભારત દેશમાં જે સુવિધા, અપૂરતી માળખાકીય સુવિધા, જે આપણા દેશમાં સુવિધા હોવી જોઈએ એવી ગામડામાં કાચો માલ મળી રહે પણ અમુક સુવિધા ન હોવાના કારણે લોકો ઉદ્યોગો સ્થાપતા નથી, પરિણામે બેરોજગાર રહીએ છીએ. આજે આપણે બેરોજગારી ઉદ્ભવવાના 5 થી 10 મુદ્દા જોયા. ગયા ચેપ્ટરમાં આપણે 1 થી 5 મુદ્દા જોયા હતા, આજે 6 થી 10 મુદ્દા જોયા. હવે આવતા લેક્ચરમાં બેરોજગારી ઘટાડવાના ઉપાયો જોશું. આભાર.